بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی دوسری صورت ہے سورہ بقرہ، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم آیت نمبر 6 اور 7 کی تفسیر پڑھیں گے۔ دیکھیں، گزشتہ سبق کے اندر انہی دو آیات کا ہم نے لفظی ترجمہ بھی پڑھ لیا تھا، ایک ایک لفظ کا ترجمہ یہ بھی کلیئر کر لیا تھا، اور اسی طریقے سے با محاورہ ترجمہ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر انہی آیات کی ہم تفسیر کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو آیات ہیں، ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط اور تعلق کیا ہے۔ دیکھیں، جو سورہ بقرہ کی شروع والی آیات ہیں، 5 آیات ہیں، ان کے اندر ذکر تھا مومنین کا، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے تھے، پھر انہی ایمان والوں کی کچھ صفات ذکر کی گئی تھی۔ اب یہاں سے انہی کے برعکس جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا تھا، اللہ کے نبی کا انکار کیا تھا، ان کا تذکرہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اور آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ مومنین کے برعکس جنہوں نے انکار کیا تھا، ان کے 2 گروہ تھے۔ اب 2 گروہ کون سے تھے؟ ان میں سے ایک گروہ تو وہ تھا جنہوں نے علی الاعلان انکار کیا تھا اور علی الاعلان مخالفت اور دشمنی کرتے تھے۔ یہ گروہ تھا جنہوں نے اپنے کفر اور شرک کا برملا اظہار کیا تھا۔ ان کو کفار کے ساتھ یا کافروں کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ اور دوسری قسم کے جو لوگ تھے، وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے زبان سے تو کلمہ پڑھا تھا، لیکن دل کے اندر انہوں نے کفر کو چھپایا ہوا تھا۔ یہ لوگ منافق تھے۔ ان قسم کی جو لوگ ہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے منافقین کے ذریعے سے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والوں کے برعکس جو انکار کرنے والے تھے، ان کے 2 قسم کے گروہ تھے۔ ایک ان میں سے علی الاعلان کفر کا اظہار کرتے تھے، وہ کافر تھے۔ ان کا جو تذکرہ ہے وہ 2 آیات کے اندر کیا جا رہا ہے، وہ یہی والی 2 آیات ہیں، ایک ہے 6 آیت، دوسری ہے 7ویں آیت۔ اور جو منافقین کا تذکرہ ہے وہ ان 2 آیات کے بعد آگے کل 13 آیات ہیں جن کے اندر منافقین کا تذکرہ یہ کیا جائے گا۔ بہرحال یہ تو ہو گیا ربط کیا ہے ماقبل کے ساتھ۔ اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف۔ سب سے پہلے یہاں پہ کچھ لفظ ہیں جن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ آپ ان لفظوں کو سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر کرنی آسان ہو جائے گی۔ ان میں سے پہلا لفظ تو ہے کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ پہلے ہم نے یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ کفر کسے کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہاں پہ جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے انذرتا، آپ ان کو ڈرائیں۔ یہ اصل میں عربی کا لفظ ہے انذار۔ یہ انذار کا کیا معنی ہے، ہم یہاں پر یہ سمجھیں گے۔ جب یہ 2 لفظ آپ کو سمجھ آ جائیں گے، پھر انشاءاللہ جو پوری آیت ہے اس کو سمجھنا یہ آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں، جو کفر ہے، کفر کا لفظی معنی ہوتا ہے چھپانا۔ ناشکری کرنے کو بھی کفر اس لیے کہتے ہیں کہ ناشکری کرنے والا بھی اپنے محسن کے احسان کو، اس کے انعام کو چھپاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ شریعت جس کو کافر کہتی ہے یا شریعت جس کو کفر کہتی ہے، وہ کیا چیز ہے۔ دیکھیں، شریعت میں جن چیزوں پر ایمان لانا یہ فرض ہے، ان میں سے کسی ایک چیز کے انکار کا نام یہ کفر ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیتا ہے تو وہ کافر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی حضور کا انکار کر دیتا ہے یا اسی طریقے سے حضور کی ختم نبوت کا انکار کر دیتا ہے تو ایسا شخص کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ یا اسی طریقے سے جنت ہے، جہنم ہے، جتنے بھی ایمانی اعتقادات ہیں، کسی ایک کا انکار کرنے والا بھی شریعت کی اصطلاح کے اندر یہ کافر ہے۔ یہ تو بات ہوگی کافر کی اور کفر کی۔ اب آگے آپ بات سمجھ لیں کہ انذار کسے کہتے ہیں، جس کا تذکرہ یہاں پہ انذرتہم کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، لفظ ہے انذار۔ انذار کا لفظی معنی ہوتا ہے ایسی خبر دینا جس سے خوف پیدا ہو، اور اس کے برعکس ہوتا ہے ابشار، یعنی ایسی خبر دینا جس سے خوشی پیدا ہو، اس کو ابشار کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایسی خبر دینا جس سے خوف اور ڈر پیدا ہو، اس کو انذار کہا جاتا ہے۔ اصل میں اردو میں تو اس کا ہم ترجمہ کر دیتے ہیں ڈرانے کے ساتھ، لیکن ہر ڈرانا یا ہر ڈراونی خبر کو انذار نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ اس خبر کو کہا جاتا ہے انذار جو ایسا ڈرانا ہو جو شفقت اور رحمت کی بنا پر ہو۔ مثال کے طور پہ باپ ہے، باپ اپنے بیٹے کو کسی کام سے منع کرتا ہے اور اس کو ڈراتا ہے، اگر تم نے یہ والا کام کیا تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ اب باپ یہاں پہ ڈرا تو رہا ہے، لیکن باپ کا جو ڈرانا ہے یہ شفقت اور رحمت کی وجہ سے ہے۔ تو اگر ایسا ڈرانا پایا جا رہا ہے جس کی وجہ شفقت اور رحمت ہے، تو اس قسم کے انذار کو انذار کہا جائے گا، اس قسم کے ڈرانے کو انذار کہا جائے گا۔ اور اگر ایسا ڈرانا نہیں ہے، محض دھمکی کے طور پہ ڈرایا جا رہا ہے، تو پھر اس قسم کی خبر کو انذار نہیں کہا جائے گا۔ بہرحال یہ 2 باتیں ہو گئی ہیں، ایک ہم نے کفر سمجھ لیا، دوسرا ہم نے انذار سمجھ لیا۔ اب آپ اس آیت کا مطلب سمجھیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پکی اور یقینی بات ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں۔ مطلب آپ تو ڈرائیں گے ان کو اللہ کے عذاب سے شفقت کی وجہ سے کہ یہ اللہ کے عذاب سے بچ کے جنت کے اندر جانے والے بن جائیں، لیکن ان کے لیے ڈرانا اور نہ ڈرانا یہ دونوں برابر ہیں۔ لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اب وجہ کیا ہے، ایمان کیوں نہیں لے کر آئیں گے، اس کی وجہ جو ہے وہ اگلی آیت کے اندر ذکر کی جا رہی ہے۔
देखिए जो दूसरी आयत है, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। इस दूसरी आयत के अंदर वजह जिक्र की जा रही है कि काफिर लोग ईमान क्यों नहीं लेकर आएंगे। वजह का हासिल और खुलासा ये है कि इनसे तौबा की तौफीक को सल्ब कर लिया गया है, जिसको सल्ब तौफीक कहा जाता है। अब तौबा की तौफीक को सल्ब क्यों कर लिया गया है, उसकी वजह यह है कि इनकी बदअमालियाँ हैं, इनके बुरे आमाल और बुरी करतूतें हैं, जिनकी वजह से अब ये लोग तौबा ताइब नहीं होंगे। जैसा कि हदीस में है कि इंसान जब कोई गुनाह करता है तो इसके कल्ब पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है, और जिस तरह सफ़ेद कपड़े पर एक स्याह नुक्ता इंसान को नागवार नज़र आता है, पहले नुक्ता गुनाह से भी इंसान परेशान होता है। लेकिन अगर इसने इस गुनाह से तौबा ना की और दूसरा गुनाह कर लिया तो फिर एक दूसरा नुक्ता स्याह लग जाता है। इसी तरह हर गुनाह पर स्याह नुक्ते लगते चले जाते हैं, यहाँ तक कि ये जो स्याही है ये पूरे कल्ब पर फैल जाती है। तो इसी तरीके से जब ये कुफार थे, इन्होंने कुफ्र और शिर्क किया, अल्लाह ताला की नाफरमानी की, तो इनके दिल स्याह होते चले गए और बढ़ते बढ़ते ये कुफ्र और शिर्क के अंदर, सरकशी के अंदर, ज़्यादती और जुल्म के अंदर इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अब इनकी वापसी गोया के नामुमकिन हो चुकी है। इसी को यहाँ पे ताबीर किया है कि ये लोग ऐसे हैं कि अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर, इनके कानों पर और इनकी आंखों पर पर्दे डाल दिए हैं, जिनकी वजह से इनके लिए दर्दनाक अजाब है, और ये लोग तौबा करने वाले नहीं हैं, आपके ऊपर ईमान लाने वाले नहीं हैं। अब ज़रा कुछ लफ्ज़ है उनको देख लें। खातमा इसका मतलब होता है मोहर लगाना। अल्लाह ताला ने इनके दिलों के ऊपर मोहर लगा दी है, और इसी तरीके से इनके कानों के ऊपर भी मोहर लगा दी है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जब दिल का जिक्र किया और कानों का जिक्र किया तो मोहर लगाने का जिक्र किया है, लेकिन जब आंखों का जिक्र किया तो मोहर लगाने का जिक्र नहीं किया है, बल्कि आंखों के जिक्र पे गिशावा, पर्दे डालने का जिक्र किया है। तो इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है, वजह क्या है? देखिए फ़र्क इन दोनों के दरमियान इस तरीके से है कि दिल के अंदर भी कोई बात आनी हो तो उसके लिए कोई ख़ास जिहत नहीं होती है, हर जिहत से दिल के अंदर बात आ सकती है। इसी तरीके से कानों के अंदर जो इंसान को ये बात सुनता है तो उसके लिए कोई ख़ास जिहत मुकर्रर नहीं है। सामने से कोई बोले तब भी कानों में सुनाई दी जाती है, साइड से कोई बोले, पीछे से कोई बोले, तो कान हर तरफ से सुन लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मोहर लगाने का जिक्र किया है कि जिस तरीके से जब कोई मोहर लग जाती है तो वो चीज़ बिल्कुल पैक और बंद हो जाती है, उसके अंदर कोई चीज़ दाखिल नहीं हो सकती है। बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह ताला ने भी इनकी तौफीक को सल्ब कर लिया है। इनके दिल में किसी किस्म की खैर और भलाई की बात किसी भी तरफ से नहीं आ सकती है। इसी तरीके से इनके कानों के अंदर भी खैर और भलाई की कोई बात किसी भी तरफ से नहीं आ सकती है। अब यहाँ पे सवाल ही पैदा होता है कि इनके कानों में तो आती थी हिदायत की बातें, तो मतलब यह है कि हिदायत की ऐसी बात जो इनके कानों में पड़े और इनका दिल उस असर को कबूल कर ले, इस किस्म की हिदायत की बातें ये नहीं सुना करते थे। लेकिन जो जहाँ तक बात है अबसार, आंखों की, तो आंखों में देखने की सिर्फ एक ख़ास जिहत मुकर्रर है। आंखें सिर्फ सामने से देख सकती हैं, साइड से या पीछे से नहीं देख सकती हैं। इसलिए यहाँ पे पर्दे का जिक्र किया है कि जैसे आंखों के आगे पर्दा आ जाए तो आंखें नहीं देख सकती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इनकी आंखों पर पर्दा आ चुका है, जिसकी वजह से ये हिदायत की बातों को देखने के बावजूद ये अंधे बन चुके हैं और हिदायत को ये कबूल नहीं करते हैं। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और इनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। वजह क्या है अजाब की? वजह यही है कि इन्होंने कुफ्र और शिर्क को इख्तियार किया है, अल्लाह के नबी पर इन्होंने ईमान नहीं लेकर आए, इसी वजह से इनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। यहाँ पर एक सवाल ही पैदा होता है कि जब इन्होंने कुफ्र और शिर्क इख्तियार कर लिया है और इसमें ये इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अब इन्होंने वापसी इख्तियार नहीं करनी है, ईमान इन्होंने कबूल नहीं करना है, तो फिर इनको तबलीग करने का फ़ायदा क्या है? क्योंकि यहाँ पे तो खूब वाज़ेह तौर पे जिक्र है ना कि आप इनको तबलीग करें या ना करें, आप इनको डराएं या ना डराएं, ये तो ईमान नहीं लेकर आएंगे। तो देखिए फ़ायदा है। फ़ायदा यहाँ पर इस तरीके से है कि यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो लफ्ज़ है अलैहिम, कि इनके हक में तबलीग करना या ना करना बराबर है, इनको फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जो तबलीग करने वाला है, जो राह खुदा की तरफ बुलाने वाला है, उसको बहरहाल फ़ायदा होगा, उसके दर्जात बुलंद होंगे, उसका मकाम और मर्तबा अल्लाह ताला के यहाँ ये बुलंद होगा, और जो फ़रीज़ा तबलीग है उस पर अमल करने की खैर और बरकतें उसको हासिल होंगी। यही वजह थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयात के नाजिल होने के बावजूद भी बराबर अल्लाह ताला की तरफ बुलाते रहे हैं। वो अलग बात है किसी ने कबूल किया है और किसी ने कबूल नहीं किया है। तो बहरहाल ये दो आयतें हैं जिनके अंदर कुफ़ार और मुशरिकीन का जिक्र है। अब जो अगली आयतें हैं 13 आयतें, उनके अंदर इंशाअल्लाह मुनाफिकीन का तज़किरा होगा।